কিভের আরো কাছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। ইউক্রেন ছেড়ে পোল্যান্ডে পালিয়েছেন জেলেনস্কি। দাবি রাশিয়ার ইউক্রেনের কিভের কাছে চেরনিহিভে রাশিয়ার হামলা, 47 জনের মৃত্যু। জেপ্রোজিয়ায় ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা। জেপ্রোজিয়ায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দখল নিল রাশিয়া। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রুশ হানায় 3 ইউক্রেনীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে। পাল্টা হামলায় 2 জন রাশিয়ান সেনাও আহত, দাবি ইউক্রেনের। রুশ গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয়তার শঙ্কা। তেজস্ক্রিয়তা ছড়ালে ক্ষতি হবে গোটা ইউরোপের, হুঁশিয়ারি জেলেনস্কির। রাশিয়ার উপর আরো কড়া নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি জেলেনস্কির। ইউক্রেনের জাটোকায় ধ্বংস রুশ যুদ্ধবিমান, পাইলটের খোঁজে সেনা। মাইকোলেভ শহরে রুশ ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দিল ইউক্রেনের সেনা। ঝাইটমি শহরের চারদিক থেকে আজকে রুশ সেনা, দাবি ইউক্রেনের। মোট 9000-এর বেশি রুশ সেনা পাল্টা আক্রমণে নিহত, দাবি ইউক্রেনের। রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউক্রেনের 160টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে রাশিয়াকে রুখতে প্রাক্তন মার্কিন কমান্ডোরা দিচ্ছেন তালিবান কায়দায় প্রশিক্ষণ। ইউক্রেন নিয়ে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে কথা বললেন ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন সীমান্তে ভারতীয় ছাত্রদের আনতে 160টি বাস পাঠানো হয়েছিল। ইউক্রেন নিরাপত্তার গ্যারান্টি না দেওয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে বাস, দাবি রাশিয়ার। এখনো পর্যন্ত ইউক্রেন থেকে 17,000 ভারতীয়কে উদ্ধারের দাবি কেন্দ্রের। সীমান্ত পর্যন্ত আসতে বলা হচ্ছে, কিভাবে আসবো প্রশ্ন আটক পড়ুয়াদের। নবীনের মৃত্যুর পর এবার ইউক্রেনের আক্রান্ত ভারতীয় ছাত্র। ইউক্রেন ছাড়ার আগে কিভে গুলিবিদ্ধ দিল্লির বাসিন্দা হরজত সিং। বুক, হাত, পায়ে গুলি, অজ্ঞান হয়ে যায়, কেউ জানতো না। এবিপি আনন্দকে জানালেন মেডিকেলের ছাত্র হরজত সিং। मिडल ऑफ द वे जैसे हम वोक्जाना से निकले लवीव के लिए, मिडल ऑफ द वे हम पे शूट हुआ। उसके बाद मैम मेरे घुटने में गोली लगी, दूसरी लात में गोली लगी, इस हैंड में गोली लगी, इस हाथ से गोली टच करके मैम छाती के अंदर तक गोली आ गई थी। मेरे को जैसे ही मेरा गोली लगने के बाद मेरे को थोड़ा सा होश रहा, देन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैम कम से कम 3 से 4 घंटे मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट इतना मुझे जरूर याद है क्योंकि इन मिडल मेरी आईज ओपन होती थी, सब कुछ ब्लर दिखता था। देन उसके बाद मैं अगेन बेहोश हो जाता था। मेरी उसके बाद जो सी लास्ट आंख खुली वो खुली 3 तारीख को, 2 तारीख की रात को मेरी आंख खुली। डॉक्टर ने मुझे सारी बात बताई कि आपको वहां से लाया गया, इस जगह से लाया गया, एम्बुलेंस में लाया गया, इस हॉस्पिटल में है। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूँ, कीव के। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को लाया। उन्होंने कहा आपकी चेस्ट के अंदर बुलेट्स थी, बुलेट्स निकाली गई हैं, आपकी लेग्स के अंदर बुलेट्स निकाली गई हैं, ये हैंड मेरा मैम बिल्कुल वर्किंग नहीं है। फिर 3 तारीख मॉर्निंग इन्होंने मेरे को मोबाइल दिया, फिर मैंने धीरे धीरे सबसे टच करना स्टार्ट किया, कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, अपनी फैमिली से किया। मैंने अपनी फैमिली से पहले मेरी फैमिली से कांटेक्ट किया था मैम, उसके बाद मैंने सबसे धीरे धीरे यहाँ की एम्बेसी से सबसे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि कहीं से तो हेल्प मिले। এদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরাতে ভারত যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। যারা এখনো আটকে আছেন তাদের ফেরাতে ভারত থেকে বিমান পাঠানো হচ্ছে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है, उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। ইউক্রেন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুল গান্ধীর। তিনি কি বলেছেন আসুন শুনে নিই। हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए, ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं। ইউক্রেন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে ফিরাদ হাকিম কি বললেন এবারে শোনাবো। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে এরা লিপ সার্ভিস দিচ্ছে। যখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বোমের মাঝখানে পড়ে আছে তখন শুধু লিপ সার্ভিস দিচ্ছে। কেন? তাদের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে পুটিনকে হাত ধরে নমস্কার করে না বলা হচ্ছে না যে দুদিন বন্ধ রাখুন, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বেরোনোর সময় দিন। শুধু লিপ সার্ভিস দিয়ে তো হবে না, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা প্রাণ হারাতে পারে। অলরেডি আমাদের ভারতীয় ছাত্র তারা প্রাণ হারিয়েছে, একজন ইনজোর্ড হয়েছে, তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে, যে খাবার দাবার নেই। এই সময় তুমি অন্য ওই জায়গায় চলে এসো, তারপর সেখান দিয়ে তোমাকে আমি প্লেনে করে নিয়ে আসবো। এটা কি? আমি নিজে আগে বর্ডার ক্রস করলাম, তারপরে হয় ইউক্রেনের গুলি কিংবা রাশিয়ার গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেলাম, তারপরে বর্ডার ক্রস করে সেইটুকু তো তাদের কাছে হয়েছে, তারা চলে আসবে। তার জন্য এসে আবার গোলাপ ফুল দিচ্ছ, বড় বড় কথা বলছো, মন্ত্রীরা বলছে মোদিজির উদ্যোগে। কি উদ্যোগ? কোন উদ্যোগ নিচ্ছ তুমি? উদ্যোগ নিলে যুদ্ধ শুরু হবার আগে ইভ্যাকুয়েশন করার জন্য এমবাসিকে দিয়ে কারা আছে তাদের বার করে নিয়ে অলরেডি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যেটা অন্যান্য দেশ করেছে। নজর রাখবো পরের খবরে। মীনাক্ষী সহ 16 জন বাম নেতাকর্মী জামিন ফের খারিজ। পাঁচলা এসপি অফিসে হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার। গত শনিবার হামলা, পুলিশকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার। সোমবার ফের হাওড়া কোর্টে জামিনের আবেদনের শুনানি। দুপক্ষের ইনজুরি রিপোর্ট চেয়ে পাঠালো আদালত। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম, মীনাক্ষী সহ 16 জন বাম নেতাকর্মীর জামিন ফের খারিজ। পাঁচলা এসপি অফিসে হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার। গত শনিবার হামলা, পুলিশকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার। সোমবার ফের হাওড়া কোর্টে জামিনের আবেদনের শুনানি। এই মুহূর্তের বড় খবর, প্রয়াত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তের বড় খবর, প্রয়াত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিংবদন্তি স্পিনারের মৃত্যুকালে শেন ওয়ার্নের বয়স হয়েছিল 52। থাইল্যান্ডের কো সামুয়ে হৃদরোগে ওয়ানের মৃত্যু। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম, এই মুহূর্তের বড় খবর, প্রয়াত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে
কিংবদন্তি স্পিনারের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মৃত্যুকালে শেন ওয়ানের বয়স হয়েছিল 52 বছর। থাইল্যান্ডের কো সামুয়ের হৃদরোগে ওয়ার্নের মৃত্যু। থাইল্যান্ডের কো সামুয়ের মৃত্যু হয়েছে। কিংবদন্তি স্পিনার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ানের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিংবদন্তি স্পিনারের মৃত্যুকালে শেন ওয়ানের বয়স হয়েছিল 52 বছর। থাইল্যান্ডের কো সামুয়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওয়ানের মৃত্যু। থাইল্যান্ডে নিজের ভিলাতেই শেন ওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সৌমিত্র রায় টেলিফোনে আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সৌমিত্র, কি জানতে পারছো? দেখো, এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে বড় খবর, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের কিংবদন্তি শেন ওয়ান এবং বলা যেতে পারে যে সর্বকালের সেরা, অন্যতম সেরা লেগ স্পিনার শেন ওয়ান, তিনি হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 52 বছর। এটা খুবই শকিং নিউজ। একেবারে হঠাৎ করেই এই খবর এসছে এবং তাতে গোটা ক্রিকেট মহল, গোটা বিশ্বের ক্রিকেট মহল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে কোনো রকম অসুস্থতা ছাড়াই, আমরা যেটা জানতে পারছি যে তার কোনো রকম অসুস্থতা ছিল না, সেই অসুস্থতা ছাড়াই এই শেন ওয়ান তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এবং যে সমস্ত লেগ স্পিনার গোটা বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করেছে তার মধ্যে অন্যতম এই শেন ওয়ান, অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি, 52 বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাক তার মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। একেবারে তুমি যেমনটা বলছিলে যে ক্রিকেট মহল, গোটা ক্রিকেট মহল স্তম্ভিত তার এই আকস্মিক প্রয়াণে, এবং ক্রিকেটে, বিশ্ব ক্রিকেটে শেন ওয়ানের যে অবদান তা তো কখনো ভোলার নয়। একদমই তাই। বিশ্ব ক্রিকেটার শেন ওয়ানের যে অবদান সেটা কোনোভাবেই ভোলার নয়। তিনি যে সমস্ত ম্যাচ খেলেছেন, তার যে বোলিং এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত তাবড় ব্যাটসম্যানরা রয়েছে তাদের যদি বলা হয়, তারা এখনো পর্যন্ত শেন ওয়ানের সেই বোলিং এখনো পর্যন্ত বহু ক্রিকেট ম্যাচে, বহু কঠিন ক্রিকেট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে তিনি উদ্ধার করেছেন তার এই বোলিং এর মাধ্যমে। সেই শেন ওয়ান 52 বছর বয়সে আজ হঠাৎ করেই তিনি হার্ট অ্যাটাকে প্রয়াত হয়েছেন। এটা গোটা ক্রিকেট মহলের কাছে খুবই দুঃখের খবর। তিনি কোনো রকম অসুস্থতা ভুগছিলেন না, হঠাৎ করেই একেবারে আচমকাই শেন ওয়ানের মৃত্যুতে গোটা অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট তো বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব যারা রয়েছেন তারাও স্তম্ভিত যে শেন ওয়ানের এই মৃত্যুতে। সৌমিত্র, তুমি যেমনটা বলছিলে যে স্পিনার হিসেবে একটা অন্যরকম জায়গা তিনি দেখিয়েছিলেন, অন্যরকম সৃষ্টি তিনি দেখিয়েছিলেন এবং বহু কঠিন ম্যাচে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়েছিলেন। তোমার কাছে আসবো, কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তের বড় খবর, প্রয়াত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিংবদন্তি স্পিনারের মৃত্যুকালে শেন ওয়ানের বয়স হয়েছিল 52। থাইল্যান্ডের কো সামুয়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেন ওয়ানের মৃত্যু হয়। যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, প্রয়াত প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়ান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কিংবদন্তি স্পিনারের মৃত্যু। এই মুহূর্তে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সম্বরণ দা, শেন ওয়ান মানি বর্ণময় এক ক্রিকেট জীবন। আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার 3বারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ওয়ান, 145টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, কিংবদন্তি লেগ স্পিনার। তার এইভাবে চলে যাওয়া বিশ্ব ক্রিকেটের কত বড় ক্ষতি? দেখো, এটা ক্ষতি বললে না খুব কম বলা হবে। আমি তো এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে শেন ওয়ান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মাত্র বয়স হয়েছিল মাত্র 52 বছর। শেন ওয়ান অ্যাজ এ স্পিনার, আমার দেখা, আমি যতদিন ধরে ক্রিকেট দেখেছি বা জানি, আমি এত বড় স্পিনার আমার জীবনে দেখিনি। হি ইজ দ্য অনলি স্পিনার যার ফাস্ট বোলারদের মতো অ্যাগ্রেশন ছিল। 145 টেস্ট ম্যাচে 700-র উপরে উইকেট। ওর ওপরে একমাত্র স্পিনার আছে মুথায়া মুরলীধরন, 800 উইকেট। কিন্তু মুথায়া মুরলীধরন থেকে 300 গজ এগিয়ে শেন ওয়ান অ্যাজ এ স্পিনার। আমার কাছে এটা মানে কি লস। আমি শেন ওয়ানকে নিয়ে প্রচুর আমার ইয়াং ক্রিকেটারদের তাদের গল্প বলতাম, বা তার অ্যাকশন বা তার শোল্ডারে জোর, টার্ন করানো বল, স্কিড করানো বল, ফ্লোটার দেওয়া, সোয়া দেওয়া, বাইরে বার করা। শেন ওয়ান ইজ এ ম্যাজিক এবং বর্ণময় চরিত্র। আমি খুব কাছ থেকে শেন ওয়ানকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি যখন জাতীয় নির্বাচক ছিলাম, ওই সময় ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে আমি ওর সাথে তামিলনাড়ুতে মাঠে অনেকক্ষণ কথা বলছিলাম। হি ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল পার্সন। হয়তো আমি শুনলাম যে থাইল্যান্ডে খুব সম্ভবত উনি রেস্টুরেন্ট বেড়াতে বা কোনো কারণে সেখানে হৃদরোগে মারা যান। মানে শেন ওয়ান লস, মানে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ান টিম পাকিস্তানে টেস্ট ম্যাচ খেলছে। আমি জানি না সেই টিমের কি অবস্থা হবে। এবং শেন ওয়ান একটা প্রতিবাদী চরিত্র ছিল। আর অ্যাজ এ ক্রিকেটার আমি বলবো, এরকম স্পিন বোলার, এরকম মানে ক্লাসিক্যাল স্পিন বোলার অন্তত আমি কোনোদিন দেখিনি, আর আসবে কিনা আমি জানি না।
একেবারেই কোনো শব্দ নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সম্বরণ দা। নবম দিনে যুদ্ধ, ইউক্রেনের ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণু কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয়তা শঙ্কা। নবীনের মৃত্যুর পর গুলিবিদ্ধ দিল্লির হরজত, তবু একাই ফিরতে হচ্ছে ভারতীয় পড়ুয়াদের। দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে রাত 8টায়। সাতটায় বাংলা নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা, কো-পাওয়ার্ড বাই SRMB TMT, চ্যাম্পিয়ন্স কি পছন্দ। আমি সৌম্য পাঠক, মাধ্যমিকে আমি 3rd হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা বই দুটির অবদান সত্যিই অস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। নিউজ ফ্ল্যাশ উপস্থাপনায় টপ টেক TMT বার, দিল সে ঘর বানাও। এই প্রথম পর্ষদের শিখন সেতু, পঠন সেতু ও এমসিকিউ অ্যাডাপ্টেশন এবং মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কে চ্যাপ্টার ওয়াইজ স্ক্যানার সহ রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা ক্লাস 1 থেকে 12 যা আর অন্য কোনো বইতে নেই। করোনার সময় বলে পড়াশোনার অবহেলা করো না। 35 বছর ধরে সেরাদের সেরা পছন্দ, রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা। अरे ऐसी पकड़ कहाँ से सीखी? SRMB TMT बार से सीखा। ধানুকার গদিবা সুপার, যার প্রয়োগে আপনি পান অধিক সুস্থ ফসল, রোগের উপর লম্বা নিয়ন্ত্রণ, সুস্থ চওড়া ও লম্বা পতাকা পত্র, বেশি উৎপাদন ও অধিক লাভ, শুরু থেকে ধানের সুরক্ষা। গদিবা সুপারের ভরসা, দেশের কৃষকদের বিশ্বাস। ধানুকা। প্রিয়া, তুমি সবসময় ফোন নিয়ে বসে থাকো। দাদা, লার্নফ্লিক্স বাংলা অ্যাপের সাহায্যে পড়াশোনা করছি। এতে আমি পড়াশোনা করতে পারবো। এই অ্যাপ আমার নাম্বার চেক করে আমাকে বলে দেবে কোন বিষয়ে আমাকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। আর লার্নফ্লিক্স বাংলা অ্যাপের দাম এতটাই কম, নিজের পকেট মানিতেই এটা সাবস্ক্রাইব করতে পারবো। অধিকাংশ প্লাইউড থেকে ফরমালিন গ্যাসের এমিশন হয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ফার্নিচার বানান শুধু গ্রিন প্লাই, কারণ এটা হলো ভারতের প্রথম জিরো এমিশন প্লাই। জিরো বাছাই করে শ্বাস নিন প্রাণ ভরে। বিউটিফুল হেয়ার কে না চায়, কিন্তু পলিউশন, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট চুলকে করে ড্যামেজড। ইমামি 7 অয়েলস ইন 1 নন স্টিকি হেয়ার অয়েল। ঠিক যেভাবে 7টি রঙে তৈরি রামধনু, এতে আছে 7টি তেল যা চুল করে তোলে